معین اختر صاحب ہمارے ملک کے وہ صرف کامیڈین نہیں، وہ اسٹائل اداکار تھے جنہوں نے شہرت بطور کامیڈین زیادہ پائی، لیکن وہ اپنے اندر بہت سی جہتیں رکھتے تھے اداکاری کی. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایسے دور میں جب راتوں رات شہرت پانے کے بہت سے ایسے آج جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں تھے، انہوں نے زمین سے اٹھ کر آسمان کی شہرت تک، جو آسمان کی بلندی تک شہرت حاصل کی. تو کچھ وقت پہلے 20-25 سال پہلے ان کے جو سٹیج پروگرام ہوتے تھے، شاید میرا خیال ہے ان کی بعد میں تو خیر VHS بھی آنے لگ گئی، لیکن ایک دور میں ان کے آڈیو کیسٹس بھی آتے تھے جن میں وہ لطیفوں کو اپنے انداز سے بیان کرتے تھے. اچھا، اب یہ دور ایک تو کیسٹ کا دور تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا خوبصورت وقت بھی تھا جب مختلف قوموں کا زبان، بیان، ان کے انداز، اس پہ جو ایک مزاح کریٹ کیا جاتا تھا اس کا اتنا برا نہیں منایا جاتا تھا. اب یہ خیر ایک بات حقیقت ہے کہ اردو سپیکنگ جو ہمارے لوگ ہیں ہندوستان سے جو مائگریٹ کر کے آئے، جن کی زبان اردو تھی، ان کے اندر ایک دوسری زبانوں کے بارے میں یہ تو تھا کہ وہ زیادہ اہل زبان ہیں، وہ جبکہ مادری زبان ہر زبان والے اہل زبان ہوتے ہیں، لیکن اردو کے معاملے میں ہمیشہ انہوں نے خود کو زیادہ اپنے آپ کو وہ پرفیکشن کے معیار پر سمجھا، اور دوسروں کی جو یہاں کے لب و لہجے تھے ان پر ایک مزاح اور وہ ضرور ہوتا تھا. اب خیر دنیا بھر میں مزاح ایسے ہی جو کنٹراسٹ اور جو چیزیں تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، انہی کی بنیاد پر مزاح کریٹ ہوتا ہے، ان کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. اور اس کا پہلے اتنا برا بھی نہیں منایا جاتا تھا. پٹھان بھائی بڑے شوق سے اپنی زبان کا مذاق سن لیا کرتے تھے. پنجابی تو خیر وہ کرتے بھی ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے بھی اور خود پر بھی سنتے ہیں، اور بلکہ وہ تو بڑھ کے اس سے بڑھ کے گالیاں بھی سنتے رہے مدتوں سے. تو خیر اس دور میں مزاح اتنا برا نہیں تھا، سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے اسی کیسٹ ہمیں یاد ہے ہمارے گھر میں بہت بار ریپیٹ ہوتی تھی. حالانکہ اب لطیفہ ایک ایسی اپنے اندر ایک عجیب بناوٹ رکھتا ہے کہ وہ ایک بار سن لے تو دوسری بار ہنسی نہیں آتی، لیکن معین اختر صاحب کا یہ بھی ایک خاصا تھا کہ آپ ان کے لطیفے بار بار بھی ریپیٹ بھی کرتے تھے. ویسے تو عمر شریف صاحب میں بھی یہ کہ ان کے آج تک ریپیٹ کر کر کے سنا جاتا ان کو، اور ہر بار آپ اتنا ہی لطف لیتے ہیں اور لطیفے کو اتنا ہی لطیف پاتے ہیں. تو معین اختر صاحب کی یہ کیسٹ ایک بہت سنی جاتی تھی ہمارے گھر میں. اس کے 2 لطیفے آج میں آپ کو میں سناتا ہوں. کہ پہلے میں ایک خان صاحب جو ہیں وہ ایک کمپنی کو انٹرویو دینے جاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ جب ان کی باری آتی کہتی جی ہاں آپ کا نام بتا کے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کیوں آئے؟ کہتا وہ انٹرویو دینے آیا. چونک کے کہتے ہیں انٹرویو یہ وہی جو جس میں تم کوئی بات پوچھتا ہے اور پھر ہم جواب دیتا ہے اس کا. وہ اچھا انٹرویو، ہاں ہاں وہی انٹرویو ہے. کہ جی بھائی آپ بتائیے آپ کیا جانتے ہیں؟ کوئی خاص کام نہیں، آپ پوچھو کہ آپ کو کیا پوچھنا ہے. بھائی آپ اچھا چلیے بتائیے آپ کو ٹائپ اور شارٹ ہینڈ وغیرہ آپ جانتے ہیں؟ اور نہیں کوئی یار ہمارے پاس تو ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے. تم کس ٹائپ کا بات کرتا ہے؟ اچھا کوئی آپ دوسرا کوئی لکھت پڑھت کا؟ یار نہیں ہم لکھت پڑھت نہیں ہے ہم. اچھا تو پھر بتائیے کہ بہت سے سوال کرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا کہ آپ رات کا چوکیدارا کر لیں گے؟ اور یار ہم کو رات جاگنے کا عادت نہیں ہے. بھائی اچھا تو پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کیا یہاں پہ؟ اور دیکھو یار ہم یہ بتانے آیا کہ ہمارے بھروسے پہ مت رہنا، کوئی اور بندوبست کر لینا. اب آپ کو سوچیں گے کہ یہ لطیفے کی آج کیوں؟
हाँ, इस लतीफे का हमारे ग्रुप से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमने भी सोचा कि एक फनकार जो है वो हमेशा इस बात का शिकवा करता है कि उसे तारीफ चाहिए होती है, तारीफ उसके लिए तवानाई का काम करती है। जबकि हम देख रहे थे कि जब से ये सोशल मीडिया बहुत जितने ज्यादा हो गए हैं, वो जो एक तनकीदी तारीफी तनकीद तो अब भूल जाइए, लेकिन जो तारीफी महफिलें होती थी वो भी खत्म हो गई। और प्रॉपर अंदाज में किसी ना अखबारों में तारीफ लिखी जाती है, वो भी कम हो गई, ना रिसाले आर्ट पर थे वो भी कम। खैर अब कुछ दोबारा से शुरू हो रहा है, तो अब पता नहीं इसमें हमारी कोशिश का कोई अमल दखल है या नहीं, लेकिन अब शुरू बहरहाल जरूर इस पे होगा काफी। तो हमने भी 7-8 साल पहले सोचा कि यार एक ऐसी महफिल का, अब हमने लोगों को, दोस्तों को, सबको समझाया, मनाया कि भाई आइए, आर्टिस्ट दोस्त एक दूसरे पर बात करेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, रंगों पे बात करेंगे, किसी ने किस तरह की कंपोजिशन क्या क्या उसमें किया है, क्या मौजुआती एतबार से कितना अहम है, ये सब हम उसमें, फलसफा क्या है, कहानी क्या है, नहीं है तो क्यों है तो क्यों है, ये सब इस पे बात करेंगे। तो जनाब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन जो लोगों का रिस्पांस ज्यादातर आया वो यही था कि किसी ने कहा नहीं, वो हमारी जो है ना रवायात में खामोशी है, हम बात नहीं करते। किसी ने कहा नहीं, हम बड़ों के सामने बात नहीं करते। किसी ने, हम सीनियर के सामने बात नहीं करते। किसी ने कहा नहीं, मैं आप जैसी बात नहीं कर सकता, मुझे बात करने की आदत नहीं है। किसी ने कहा हो नहीं, देखिए मैं बस तारीफ सुन सकता हूँ, तारीफ कर नहीं सकता किसी की। नहीं शाहिद साहब, दूसरों की तारीफ करने में जो है वो आप आ, कोई ना कोई ऐसा पहलू निकल आता है कि सामने वाला बुरा बना जाता है। नहीं शाहिद साहब, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। तो कहा तो भाई फिर हमने जो मकसद जिसके तहत आपको इकट्ठा किया था उसका क्या किया जाए। उसके लिए दूसरा लतीफा आपको सुनाता हूँ। अब देखिए कि चाय के, हमने तो यही सोचा कि यार चलिए एक चाय खाना बनाते हैं ना, चाय आ, जहाँ पे आपने भी सुना ही होगा ना, पाक टी हाउस, फलाना टी हाउस, या कराची के जो ऐसे ईरानी होटल होते थे, या बहुत सी जगहों पे जहाँ ऐसे चाय खाने होते थे, वहां बैठ के सारी, तुमने कहा चलिए चाय खाना। तो एक दूसरा लतीफे का ताल्लुक चाय से है। अब चाहे आप भी जानते हैं कि पैदा कहीं और होती है दुनिया में, तकसीम कहीं और होती है, तकसीम कार कोई और होते हैं, लेकिन यही दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबें, उनका ताल्लुक आपस में तिजारत और इसकी तो, और यही टकराव जो है वो लतीफों में भी आता है, जैसे कि पहले बात की। तो एक दूसरा लतीफा वो ये सुनाते थे मोइन अख्तर साहब, कि वो बड़े मियाँ साहब की अक्सर दुकान होती थी ना मोहल्लों में, तो वहीं एक घर में कोई मुलाजमा काम करने वाली जो पंजाबी स्पीकिंग है, तो वो जाके उनसे कहती है कि जी बड़े मियाँ जी, लिप्टन दी चाय है वे। अब वो एकदम, वो भाई तो तौबा इस्तगफार, ये क्या बात कह दी ये भाई। कहती जी, वो कहती है जी हाँ, लिप्टन दी चाय है तो दसो। और वो पहले तो बहुत ही हिल हुज्जत और इस तरह का, वो बेचारे घबराते शर्माते रहते हैं, फिर कहते हैं भाई देखो, अगर तुम्हें लिप्टन की चाय, लिप्टने की चाय है तो लिपट लो। अब हम इस एज में, इस उम्र में क्या ये अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगे। तो ये दूसरा लतीफा भी हमारे साथ इसी तरह से पेश आता रहा कि जब हमने सब तरीके आजमा लिए, दोस्तों को सबको समझा लिया, तो उन्होंने कहा भाई देखिए, आपको लिपटने की चाह है तो आप लिपट लीजिए, आपको आर्ट पे दोस्तों की तारीफ करने का शौक है तो बस शौक कर लीजिए, हम आपको मना थोड़ी करेंगे, आपका हाथ थोड़ी पकड़ेंगे। आपको जो करना है कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी तारीफ करते हैं, हमें आदत नहीं है